ہاں، السلام علیکم دوستوں، خلیل معروف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو دوستوں میں فی الحال اس کو اللہ کا قانون جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی اس کا میں سیکنڈ پارٹ کر رہا ہوں دوستوں۔ تو آج ہم لوگ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے دوستوں کہ اللہ کا قانون کیا ہے، کیوں ہے، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یہ قانون دنیا میں نافذ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں دوستوں آج ہم لوگ اس پہ آپ ذرا سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کیا ہے بات ہے۔ تو دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آخری خطبے میں سارا ایک ڈکلیریشن دیا تھا انسان کے لیے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ ایک قانون بنا تھا کہ کسی پر کسی کی فضیلت نہیں، کالے گورے پر، امیر غریب پر، پورا وہ ڈکلیریشن ہے دوستوں، آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کہ کوئی فضیلت، صرف جو بھی انسان اگر وہ جو آگے بڑھتا ہے اور وہ تقوی پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ دوستوں میں ہمیشہ تقوی کی بات کرتا ہوں، تقوی کی بنیاد پر ہی وہ انسان آگے بڑھتا ہے، جتنا اس کے بعد تقوی وہ اختیار کرتا ہے وہ اس کی اور وہ بلندیوں پر پہنچتا ہے۔ تو تقوی آپ نے اس میں فرمایا تھا اور بہت ساری اس میں باتیں بتائی گئی تھی، بہت لمبا خطبہ تھا وہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آپ کو مل جائے گا آخری خطبہ۔ تو اس میں تھا دوستوں، تو یہ اللہ کا قانون کیا ہے دوستوں، کیوں ہے، کیسے ہم لوگ آج اس کو دیکھیں گے۔ تو دوستوں میگنا چارٹر جو تھا، میگنا چارٹر جو فرانس میں نافذ کیا گیا وہ 14ویں صدی میں، یعنی آج سے کم یہ 500 600 سال آپ پہلے پکڑ لو، تو انہوں نے ایک چارٹر بنایا، میگنا چارٹر۔ اس میں سیم باتیں کہی گئی دوستوں، یہی باتیں، یہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبے میں جو آپ نے کی تھی وہی باتیں انہوں نے دہرائی۔ یہ بھی یہ بہت بڑی بات، یہ سمجھنے والے کو دوستوں، یہ آپ میں جو کہہ رہا ہوں، جس نے یہ پڑھا ہوگا تو وہ بالکل سمجھ گیا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جو میگنا چارٹر تھا دوستوں اس کو انہوں نے نافذ کیا، وہی الفاظ، تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ وہی الفاظ جو آخری خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے تھے۔ کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں، ہر انسان برابری بھی پیدا ہوا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، نسل، جاتی، بھید بھاؤ، امیر غریب، پیسہ وغیرہ 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 کچھ نہیں، صرف تقویٰ کی آپ نے بات کی تھی۔ انسانیت، تو اس میں دوستوں کوئی رد و بدل نہیں تھا۔ اس میں کسی میں بحث بنتی ہے کہ بھائی یہ کس نے لکھا، کیوں لکھا، اس نے کہاں سے یہ چیزیں لائی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، یہ چیزیں میگنا چارٹر کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، جیسے کہ ہم لوگ ہندوستان میں کہتے ہیں کہ سمویدھان، بھارت کا جو سمویدھان لکھا گیا وہ بابا صاحب امبیڈکر نے لکھا سمویدھان، اس میں بہت لوگ شامل تھے، لیکن فائنل آپ نے کیا امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر نے اس کو فائنل اس کو پہنچایا انجام تک، ان کا رول تھا، سب سے زیادہ ان کا رول تھا۔ تو اسی طرح سے میگنا چارٹر کا نام ہم لوگ سنتے ہیں دوستوں، یہ چارٹر لایا گیا فرانس میں، لیکن اس کا اصل بانی جو لکھنے والا، جو اس کو پیش کرنے والا، اس کے پیچھے دماغ کون تھے، اس نے کیا دیکھا، اس نے کدھر سے دیکھا، یہ مسئلہ بہت گہرا مسئلہ ہے دوستوں، یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے۔ تو اگر ہم لوگ مسلمان کے اینگل سے ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہ میگنا چارٹر ہم کو ہو بہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا وہ زیروکس کاپی ہمیں نظر آتی ہے، اس سے میری نظر میں وہ زیروکس کاپی ہے۔ تو انہوں نے لایا، انہوں نے چارٹر کیا۔ اچھا اس کے آپ پھر پہلے جائے، اس کے پہلے آپ کو میگنا چارٹر کا نام و نشان نہیں، اس جیسی چیزیں کا نام و نشان پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ راجا ہے، کہیں جنرل ہے، بہت سارے تھے، راجا ہی زیادہ تھے اس میں۔ تو وہ چیزیں اس میں چل رہی ہے، راجا کا قانون الگ ہوتا ہے، راجا راج کرتا ہے، اس کے پروہت ہوتے ہیں، وہ اس کو سزا و جزا اس میں ہوتی ہے، لیکن وہ سزا صرف اس میں تو 100%، آج جیسے ہم لوگ قانون دیکھتے ہیں کہ ہر دھارائیں جو ہم لوگ اسے کہتے ہیں دھارائیں، تو ہر چیز کی ایک دھارائیں ہیں دوستوں، یہ چیز قانون، اس کی یہ دھارا، یہ اس نے گالی دیا اس کی یہ دھارا، اس نے خون کیا اس کی دھارا، اس نے ہاف مرڈر کیا اس کی دھارا، جتنے بھی دھارا ہیں اس کی ہم کو اب مل جائیں گے، بھائی یہ دھارا پہ آپ کو ہم لوگ اریسٹ کر رہے ہیں، یہ دھارا پہ آپ کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ دھارا پہ ہم کو اریسٹ کریں، وہ دھارا مل جاتی دوستوں آج۔ لیکن اس زمانے میں دوستوں یہ دھارائیں وغیرہ نہیں تھی، یہ میگنا چارٹر سے پہلے میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا میگنا چارٹر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا جو زمانہ تھا وہ کم سے کم 1000 سال، 800 900 1000 سال کے قریب وہ زمانہ لگ گیا تھا، لیکن ان کو لگا کہ ہم کو
اسلام تو دوستوں چل ہی رہا تھا، اسلام کو اس کو ضرورت نہیں دوستوں، اسلام وہ اس کی اپنی رفتار اس کی چل ہی رہی تھی پہلے کی. تو انہوں نے دوستوں یہ ریئلائز کیا کہ اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ یہ چیز کو، کیونکہ کروسیڈ ہو چکا تھا، کروسیڈ میں انہوں نے انجام بھگت چکے تھے کہ کوئی مطلب نہیں ہے، لڑائی مار کاٹ سے کوئی حل نہیں ہے، ہم بھی مر رہے ہیں وہ بھی مر رہے ہیں اور اس کا کوئی حل نکلتا نہیں ہے. ایک کروسیڈ ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، کتنے ہوتے ہیں، کتنے کروسیڈ یعنی جنگ، مذہبی جنگ. تو اس کا تو حل نکلتا نہیں، تو ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں اس کا حل یہ نکالنا چاہیے کہ ہم ایک ایسا قانون لائیں جس میں ہم بھی وہ راج پاٹ بادشاہی، وہ چرچ کی بات، چرچ کے قانون الگ ہوتے تھے، بادشاہ کے قانون الگ ہوتے تھے. چرچ قانون تھوپتا تھا بادشاہوں کے اوپر کہ ہم چرچ سے تم آگے نہیں جا سکتے. کوئی یہ کہتا کہ یہ پنڈت ہے، یہ برہمن ہے، یہ ان کے سے تم آگے نہیں جا سکتے. یہاں کا جو راجا ہوتے تھے، مہاراجا ہوتے تھے، وہ پروہتوں سے وہ ایڈوائس دیتے کہ بھائی بتائیے یہ چیزیں ہم کو کیا کرنا چاہیے. وہ چیزیں کیا ہے، دھارائیں نہیں تھی دوستوں. دھارائیں کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں دھارائیں وغیرہ نہیں تھی کہ بھائی کسی نے کسی کا قتل کیا ہے، اس کی کیا بتائیے، ہاں یہ قتل کیا ہے، اس کو بھی سزا دو. ان کے جو سزا چلتی تھی وہ سزا، جو باریک سزا تھی دوستوں. دیکھیے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، یہ کیا دھارائی تھی. میں دھارا کی بات کرتا ہوں تو اسلام نے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انسانوں کے لیے، انسان کی تکلیف، انسان کو کوئی تکلیف دے رہا ہے تو اس کو آپ یہ کریں، اس کو یہ کرا تو اس کی یہ تو ڈر اور خوف اس میں بٹا گیا. بھائی تم اس الفاظوں میں نہ الفاظ غلط نکالے، نہ کسی کے لیے الفاظ کہے، کچھ ایسی چیز ہو جو معافی مانگے. معافی مانگنے والا بڑا، سب سے بڑا کون ہے؟ کہا کہ معاف کرنے والا. اب دوستوں یہ بات آتی ہے تو آپ نے یہ دھارائیں بننے سے پہلے یہ سنتیں چلتی تھی دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑا بہترین شخص وہ ہے جو معاف کرتا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو صلح کرواتا ہے، بہترین شخص وہ ہے جو وہ فیملی میں وہ اچھے سے رہتا ہے، بہترین شخص وہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بہترین شخص وہ جو اپنے وہ بڑے بزرگوں کی عزت کرتا ہے، بہترین شخص وہ ہے جس میں اخلاق ہو، بہترین شخص وہ ہے جس میں تقویٰ ہو. وہ سب چیزیں آپ نے بتائی. تو دوستوں یہ جو ہوتی ہے دوستوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی یہ دھاراؤں سے، یہ ان سے دوستوں یہ ان سے کئی گنا بڑھ کے یہ چیزیں دوستوں یہ ہے. ہم نے دوستوں سمجھو کسی کا خون کر دیا، ہم کو جیل ہم کو بھگتنی دوستوں. پھر اگر کچھ ایسا کوئی اور دوسرا کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے لیکن اس کو دوستوں احساس نہیں ہے. دیکھیے ہمارا بات کیا ہے دوستوں، احساس کی بات آتی ہے. میں نے مرڈر کیا، میں نے ریپ کیا، میں نے کچھ ایسے چوری کی، میں نے کچھ بہت ساری چیز کی، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں نے کر دیا، میری کھوپڑی خراب کی، میں نے وہ چیزیں کو انجام کیا. تو دوستوں احساس دلانا دوستوں، یہ احساس کہ نہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط چیزیں ہیں اور یہ میں شرمندہ ہوں اس میرے قدم سے، یہ میں نے جو قدم اٹھایا، یہ جو بھی چوری بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو جو میں نے قدم اٹھایا جو غلط چیز تھی، جس احساس دوستوں یہ احساس دلایا اسلام نے، احساس دلایا اسلام نے. تو یہ لوگ ان کے جو دانشور تھے انہوں نے لگتا بہت اچھی اسٹڈی کی ہوں گی اسلام کی، تب جا کر یہ میگنا چارٹر آتا ہے اور یہ پوری لوگ دنیا پہ یہ چیزوں کو لاگو کرنے کی سوچتے ہیں کہ بھائی اب یہ ہم لوگ نہیں چلے، ہم کو تو کہیں سے نہ کہیں سے تو کاپی کرنی پڑے گی، کہیں نہ کہیں سے تو ہم کو کاپی کرنی ہی پڑے گی. تو انہوں نے یہ چیزوں کو لیا لیکن انہوں نے دوستوں نام نہیں بتایا، انہوں نے نام نہیں بتایا کہ بھائی یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو دوستوں وہ لوگ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جیسے کہ میں یہود کی بات کرتا ہوں، وہ تو دوستوں میگنا چارٹر کی بات الگ ہے، بادشاہ کی بات الگ ہے. وہ تو خدا کے قانون کو بھی نہیں مانتے تھے، وہ تو خدا کے قانون کو بھی وہ کراس کر جاتے تھے. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہودی. اسی لیے ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی قیامت تک کہ تم کو میں موقع دے رہا ہوں، تم کو میں پرہیزگاری کی بات کر رہا ہوں، تم کو میں یہ تقوی کی بات ہم نے بتائی، تم کو موسیٰ سے بتائی، عیسیٰ سے بتائی، ہارون سے بتائی علیہ السلام. وہ سب سے نے آپ سے کہا، داؤد علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام سے میں نے کیا کہا؟ میں نے تم کو سدھرنے کے لیے، تقوی کے لیے میں نے تم کو کتنے نبیوں سے تم کو میں نے کروائی لیکن تم لوگ نہیں سدھرتے ہو. تو دوستوں انہوں نے کیا کیا؟ جیسے کہ اللہ نے فرما دیا
اللہ ताला फरमाता है कि मैं आज उनके दोस्तों जैसे कि हम मुसलमानों में जुमा का दिन सबसे बड़ा होता है। जुमा का दिन सबसे बड़ा होता है, अज़ीम दिन होता है। उस दिन हमको स्पेशल नमाज़ पढ़नी होती है, जुमा की नमाज़ पढ़नी होती है हमें। ईसाई लोग इतवार को करते हैं, यहूदी लोग शनिचर को वो लोग बंद करते हैं काम। उनको उनकी शरीयत में शनिचर का अज़ीम दिन था। ईसाइयों में इतवार था और मुसलमानों में जुमा का दिन है। तो सूरह जुमा उसमें भी दोस्तों आयत उतरी है कि भाई बस नमाज की तैयारी करो, नमाज की हमको तैयारी करनी है। अज़ान का वक्त होता है, जब पुकारी जाएगी अज़ान तो बस वो दौड़ पड़ो मस्जिदों में दौड़ पड़ो। बहुत मैं बता सकता हूँ दोस्तों आगे, लेकिन मैं आपको नुक्ता ये बताना चाह रहा हूँ कि दौड़ पड़ो नमाज के लिए। और फिर जब नमाज हो जाए तो फिर अपने अपने फिर वो लग जाए, काम धंधे पे लग जाएं, या तो अपने जो लेन देन तुम्हारा रुक गया या कुछ तुम्हारी डिस्कशन रुक जाती है तो फिर उसको पूरा करो। तो दोस्तों हम लोग भी देखो, ये भी मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी लोग ख्याल रखें, जुमा का भी हमारे में बड़ी अहमियत है, बड़ा अजीम दीन है जुमा का। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सुबह में फजर में नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग दुकान वुकान खोल लेते हैं, इसलिए कि हमको जुम्मा नमाज पढ़नी है, उसके बाद हमको दुकान बंद करके घर में आराम करना है और सो जाना है, क्योंकि जुम्मा की नमाज तो हम लोग सुबह में दोस्तों उसको ओपन करते हैं, फिर रात को बंद करते हैं। और कुछ लोग पूरा दिन बंद करते हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग हैं जो पूरी जुमा का एहतराम करके वो जुमा का पूरा दिन वो लोग दुकान नहीं खोलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जुमा के पहले अजान से पहले तक वो खोलते हैं। हुक्म यही है कि भाई तिजारत करते हो जब अजान पुकारी जाए और अपने अपने काम धंधे बंद करके अजान की तरफ नमाज की तरफ आइए। और फिर कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो वो अजान के बाद फिर वो अपनी दुकानों को वापस खोलते हैं। बहुत सारे लोग आज हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बंद करते हैं कि मैंने जुमा हो गई, खाएंगे पियेंगे और सो जाएंगे हम लोग। लेकिन हुक्म है कि फिर अपने तुम लग जाओ अपनी तिजारत में, कुछ लेन देन में, कुछ तुम्हारी चीज़ें अटके फ्री हो तुम ना। आज रोज़ तो खोलते हो दुकान, लेकिन फ्री हो तो तुम फ्री में तुम अपने अपने बड़े बड़े काम निपटा दो। कोई डील थी रुक गई है तो भाई जाइए उनके घर पे, जाइए इधर जाइए, वो बात करके आप अपनी डील पटवा लो। तो दोस्तों हमारे उलमा को जुमा की नमाज में ये भी इसको डिक्लेरेशन को अच्छी तरह से पब्लिक को समझाना चाहिए कि हमें किस तरह से जुमा को उसको अदा करनी है। जुमा की नमाज और जुमा की एक्टिविटी है इंसान, ये हदीस और कुरान क्या फरमाता है जुमा के बारे में। ये मैं उलमा के नाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जरा इसको भी बताएं। जुमा का खुतबा होता है, उसके बाद आप जरा ये क्लियर कर दें कि जुम्मा कैसे हम उसको बिताएं। दुकान खोले, जुमा के पहले खोले, फिर जुमा के बाद खोले या नहीं खोले, ये उलमा उनको पूरी बताएं। क्योंकि दोस्तों मैं मेरे मुँह से आप अगर मैं कह दूंगा तो दोस्तों ये अलग बात हो जाएंगी, लेकिन आप में एक तरफ होनी चाहिए भाई जुमा मैं ये अजीम दिन को किस तरह से मैं मानाऊँ, मैं कैसी एक्टिविटी करूँ, कारोबार में, तिजारत में, खेत बाड़ी है, लोगों के काम होते हैं। तो मैं आपको एक मैं टेंशन दे रहा हूँ कि आप जाके अपने अपने उलमा से पूछें कि मैं जुमा का कैसा करूँ। फिर आप कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बात हो सकती है। तो दोस्तों यहूदियों का ये मसला था कि वो जुमा को दोस्तों अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि नहीं, अब तुमको शनिचर के दिन यानी कि हफ्ते को रोज़ शनिचर को आपको कुछ नहीं करना है काम धंधा, अपने सब तिजारत, सारी तिजारत, देखो दोस्तों इसमें सख्ती थी थोड़ी। तो ये हुआ मामला कि तुम अपनी सारी तिजारत को बंद कर दो। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहूदियों ने क्या किया, तो ठीक है सारी अल्लाह का हुक्म है तो हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो वो उनका सबसे बेहतरीन पेशा था, मछली का शिकार होता था, मछली का शिकार वो लोग करते थे। तो मछली होती है, नदी होती है, नदी के बाद फिर वो जाले लगते हैं, जाले बनाए जाते हैं, जाले के जो मछलियाँ आती हैं जाले लगाए जाते थे। तो वो लोग दोस्तों वो लोग जाले को निकालने का था कि भाई उसको फ्री करें, जाले को रहने दो, मछलियाँ जा रही है उसको जाने दो, आज का कोटा ख़त्म, फिर कल फिर तुमको नया कोटा। मछलियाँ तो कहीं भाग के जा रही नहीं है, रोज़ वो हज़ारों अंडे देती है, हज़ारों उसके बच्चे होते हैं। वो एक इक्का दुक्का नहीं है कि इंसान को जैसा कि 12 9 महीने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। वो तो हज़ारों अंडे देती है, हज़ारों। अब कितनी मछली कितनी हज़ारों देती है वो अलग बहस हो जाती है। हज़ारों अंडे देती है, ठीक है। शनिचर को बंद रखना है, शनिचर को आपकी दुकान वगैरह सब बंद रखना है। लेकिन वो लोग क्या करते थे दोस्तों, वो जाले को नहीं निकालते थे, जाले को नहीं निकालते थे। तो उनको जुम्मा के दिन तो उन्होंने मछलियाँ पकड़ ली। अब शनिचर का हफ्ते में एक बंद होता है, अब बंद का कोटा हमको इतवार को पूरा करना है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया बंद करो, हमने तो बंद कर दिया, लेकिन जाला लगा के रखा है, जाला लगा के रखा है कि ताकि वो जो शनिचर का कोटा है वो इतवार को पूरा हो जाए। एग्जाम्पल जैसे कि हमने जुम्मा के दिन हमने 50 मछली पकड़ी, हाँ ठीक है, शनिचर के दिन बंद है,
फिर इतवार को जाना है, एग्जाम्पल हमको फिर 50 मछली पकड़नी बड़ी बड़ी, ठीक है। ये जुम्मा की 50, इतवार की 50, संचार की 50 हमारी चली गई, क्योंकि बंद था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने कारोबारों को बंद रखो, ठीक है। लेकिन वो नालायक, वो क्या करते थे दोस्तों, वो लोग जाले को निकालते नहीं थे, और उसमें वो जाले में जितनी मछलियाँ फंसती थी, जैसे कि इतवार में हमको 50 मछली का एक एग्जाम्पल निकालना है, तो इतवार के दिन उनकी 100 मछलियाँ हो गई। तो उन्होंने शनिचर के कोटे को इतवार में मिला दिया, यानी उनका एक दिन भी उनका ज़ाया नहीं गया तिजारत में, उनका कोटा पूरा हो गया। उन्होंने अपना कोटे को पूरा कर दिया मछलियों को, 50 50 50, वो तीन ही दिन का, जैसे कि 3 दिन का एग्जाम्पल है, जुम्मा शनिचर इतवार, तो उनको कंटिन्यू 50 50 50 मछलियाँ उनको मिल गई। तो उनका छुट्टी का जो दिन था वो उनका ऐश में गुजर गया कि भाई नहीं, हमारा कोटा, हमारे बिजनेस का कोटा पूरा हो गया। तो अल्लाह ताला ने उन पे लानत भेजी कि तुमको ये लानत थी दोस्तों, ये इस तरह से वो हरकत करते थे। तो मुसलमान भी ये कर रहे हैं कि जुम्मा का एहतराम करें, और किस तरह से करें, या आप जाके पहले अपने उनमें मस्जिदों में, हर इलाके में मस्जिद, आप उलमा से अच्छी तरह से उसकी तफसील लें, क्योंकि दोस्तों इसमें बरकतें हैं, जुम्मा के दिन बरकतें हैं। हम लोग अपनी बरकतों को अपनी गफलतों से ज़ाया ना करें, मेरा मतलब ये है दोस्तों। तो आप उसको अच्छी तरह से करें कि जुम्मा भी हो जाए, हमारी इबादत भी हो जाए, और हमारे को जो बरकतें हैं, अल्लाह की बरकतें, वो भी हम पे नाजिल होती रहें। ये मेरा मकसद है दोस्तों। तो अल्लाह का कानून दोस्तों, मैं तो अल्लाह का कानून दोस्तों ये कहीं छुपा हुआ, देखिए आज आप जाइए इंडोनेशिया, वहाँ शूट आउट दोस्तों, मर्डर होता है, वो जो खून होता है तो उसको खून की सज़ा, खून होती है दोस्तों। हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे जो क्राइम होते हैं, आज से 50 साल पहले तो फांसी होती थी, फांसी का हुक्म था, फिर फांसी को फिर बंद किया गया यहाँ पर, फांसी को, सज़ा को, वो उम्र कैद में बदली हो गई, तुमको जेल में रहना है। लेकिन कई जगह पर दोस्तों, किसी को अभी अब अमेरिका जाइए, कोई भयानक क्राइम होता है तो उसको इंजेक्शन देते हैं, और ज़माने में उन्होंने तरीके बहुत निकाले दोस्तों, कहीं भी शॉक दिया जा रहा है, कहीं जहर के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, कहीं फांसी दी जा रही है। फांसी तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दुनिया में दी गई, तो फांसी दी गई है। आप फ्रांस देख लो, अब मुस्लिम को दोस्तों सड़कों पे निकाल के उसको फांसी दी गई। ये जो हमारे अफ़गानिस्तान के पहले जो मुजीब थे, अफ़गानिस्तान में जो प्रेसिडेंट थे, उसको रास्ते पे चौराहे पे फांसी दी गई। कितने बड़े-बड़े लीडर थे जो उनको फांसी दी गई। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दी गई, क्योंकि बिल्कुल आसान था दोस्तों ये, और बिल्कुल इसमें कम खर्च होता था। एक रस्सी लाई, झाड़ पे लटका दिया, या कहीं चौराहे पे उसको लटका दिया, और उसको नीचे से खींच दिया, वो इंसान 2 मिनट में उसकी दम निकल गया। तो एकदम ईज़ी था फांसी। लेकिन आज उसको उन्होंने टेक्नोलॉजी ला के उसमें इंजेक्शन बना दिया, उसको चेयर पे बिठा के वो शॉक देते थे, किसी को आरी से काटा जाता था उस ज़माने में। तो वो दोस्तों कानून थे। तो तुम किसी को मार, तो मेरा पॉइंट क्या है दोस्तों, किसी को तुम मारते हो तो तुम्हें मरना है, और वो उनके तरीके अलग अलग होते थे कि मारने के, किसी ने इस तरह से मारा, किसी ने इस तरह से मारा, किसी ने इस तरह से मारा। तो ये उमर मुख्तार को सरेआम फांसी दी गई, उनके साथियों को। आज भी अफगानिस्तान, आज भी जाइए आप, ईरान में फांसी की सज़ा होती है, एकदम सरेआम उसको फांसी दी जाती है, लोगों को जब इकट्ठा किया जाता है और उसको फांसी दी जाती है, सजाए मौत। तुमने किसी को मारा, तुमको मरना है। सऊदी में जाइए, तुमने किसी को मारा, तुमको मस्जिद के सामने जाके उसको तलवार से उसको सर अलग कर दिया जाता है। आज भी दोस्तों, आज भी देखते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं सुनता हूँ कि वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो वो एक कानून था दोस्तों। तो हिंदुस्तान में भी था, हिंदुस्तान में फांसी आज भी दी जाती है, जो बहुत ज़्यादा एकदम वो होती है दोस्तों, जो मर्डर करता है बहुत ही भयानक तरीके से, तो उसको फांसी होती है। और जो इस तरह से गुस्से में वो नॉर्मल में किसी ने किसी की जान ले ली, तो उसको उम्र कैद, अच्छी खासी उम्र कैद उसको हो जाती है, उम्र कैद की सज़ा उसको मिलती है। रेप की सज़ा 7 साल है। तो दोस्तों बरकत है। वो जो बरकत है ना दोस्तों, जो कानून में देखिए, अल्लाह ताला क्या फरमाता है दोस्तों, कानून, इंसाफ, इंसाफ तुम करो। इंसाफ की बात आती है दोस्तों, जब तुम इंसाफ करोगे, अल्लाह ने दोस्तों एक बात ये आप नोट कर लेना दोस्तों, अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि वो रहमतें सिर्फ मुसलमानों पे रहमतें बरसाता है। अल्लाह की रहमत दोस्तों हर इंसान पे, अल्लाह की रहमत है दोस्तों, हर इंसान पे अल्लाह ताला रहमत बरसाता है। वो कभी नहीं पूछता कि तेरा मज़हब क्या है, तेरा धर्म क्या है, तेरा दीन क्या है। वो ऐसा अनजस्टिस नहीं है दोस्तों। वो हर किसी पर, हर किसी पर दोस्तों, वो उसकी रहमतें उसकी बराबर वो बरसती है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दोस्तों वो कुछ छुपे हुए वो चीज़ें करते हैं। अब देखिए, मैं आपको दोस्तों देखना क्या हमें कि क्या क्या बात है।
मैं दोस्तों जब पढ़ रहा था इसराइल और अरब की जो जंग थी, तो उसकी वहाँ की जो प्रेसिडेंट थी इसराइल की, उसने कहा कि एक मौका जब आया, मैं जब देखती हूँ इनकी इनके नबी के सामने एक मौका आया कि हम अनाज खरीदें लोगों के लिए या हथियार खरीदें, लोगों का पहले पेट भरें, या जंग चालू है और जंग के लिए हम हथियार खरीदें। ये इनके पास, इनके नबी के पास दो ऑप्शन थे। तो मामला ऐसा होगा कि अगर वो जंग लड़ते हैं तो फतह हो जाएंगी, दुश्मन दुश्मन ने तो दुश्मन हमको ख़त्म कर देंगे, क्या करा जाए? तो कहा कि हथियार खरीदेंगे। तो उसने कहा कि हमने इन्हीं की सीरत पढ़ के, इनके नबी की सुन्नत पे चल के हमने अरब और इसराइल की जंग को जीता। कैसे? कि हमने अपने, इतनी गुर्बत थी हमारे पास, इसराइल अभी नया नया बना था और हमारे पास पैसे की तंगी थी। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि दुश्मन से लड़ने के लिए हथियार खरीदें या अनाज खरीदें लोगों को पेट भरने के लिए। तो अगर हमारा वजूद बचाना है तो हमको हथियार खरीदने पड़ेंगे। तो हमारे ये वजूद की जंग थी और देखो, हमने इनके ही नबी की सुन्नत को अमल करके जंग जीती। तो दोस्तों ये, आप ये मेरी बात समझिए कि उन्होंने दोस्तों हमारी सुन्नतों को पकड़ कर उन्होंने जंग जीती। उन्होंने जंग जीती हमारी सुन्नतों को पकड़ कर। नहीं तो वो जंग ने उनका स्टेटमेंट है दोस्तों, तारीख आप किताबें पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो लोगों को पता नहीं है, मैं कह रहा हूँ, मैं किताब के हवाले से आपको चीज़ों में भेज दूंगा। तो उसने कहा ये कि मैंने तो उनकी नबी की सुन्नत को देखकर मैंने ये चीज़ों को अपनाया कि वो नबी झूठ नहीं बोलते, वो नबी बड़े वो थे, और सक्सेस भी हो जाते हैं, वो सक्सेस भी हो जाते हैं दोस्तों वो। तो दोस्तों, अल्लाह के कानून में अल्लाह की ने जो फरमाया, अगर कोई गैर भी दोस्तों उस पे चलता है तो अल्लाह की रहमत है वो होती। अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ दोस्तों, देखिए, आप चले जाइए अमेरिका, आप चले जाइए फ्रांस, जर्मनी, फ्रांस नहीं गया, आप पूरी दुनिया में चली जाइए दोस्तों, हिंदुस्तान छोड़कर, हिंदुस्तान को छोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, हिंदुस्तान को आप छोड़ दें, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, आपको वहाँ मिलेंगे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, आपको जाना है दाएं, सीधे हाथ से तरफ से जाना है और उल्टे हाथ की तरफ से आना है। आप जाइए ना कभी, मेरे बहुत सारे लोग सऊदी में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे आप, वो ड्राइविंग करने में तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, यहाँ पे राइट हैंड है, वहाँ पे लेफ्ट हैंड है। आपको सीधे हाथ की तरफ से जाना है और उल्टे हाथ की तरफ से आना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम रोज़ी के लिए जब जाओ तो सीधे हाथ की तरफ से अपना रास्ता जाओ और वापसी में दाएं तरफ से अल्लाह की हम्दो सना करते आओ। जाओ सीधे तरफ से अल्लाह की हम्दो सना करते और आए दाएं हाथ की तरफ से अल्लाह की हम्दो सना करते हुए। ये हमको ये हमको सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस में वो फरमाया। आप देखिए, आप सऊदी जाइए, अमेरिका जाइए, वो जाइए, आप सब पूरी दुनिया में घूम लिए तो आपको वही मिलेगा रास्ता। आपको जाना सीधी तरफ से और आना है उल्टी तरफ से। रहमतें। तो आज उनके पास पैसा है, जो जिस तरह से भी पैसा है, जिस तरह से भी वो लोग कमाते हैं, जिस तरह से भी वो जो करते हैं, लेकिन दोस्तों वो चल रहे, वो उन्होंने एक सुन्नत को उन्होंने वो किया और वो सुन्नत की वजह से वो उन पर आज वो इतने खुशहाल है, खुशहाल है। मैं खुशहाल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वो खुशहाल इसलिए है कि वो उन्होंने वो सुन्नत को अपनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को उन्होंने अपनाया कि वो कामयाब है दोस्तों। ये- तो इसमें छुपा है दोस्तों, अल्लाह ताला कभी भी दोस्तों वो अनजस्टिस नहीं करता है। मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में जब मूसा अलैहि सलाम फ़िरौन के दरबार में जाते थे, फ़िरौन के दरबार में जाते थे, फ़िरौन से वो बात करते थे कि तू अपने वो अंदाज में मूसा अलैहि सलाम उनसे बात करते थे फ़िरौन से कि तू ईमान ला, तू तो अल्लाह कहाँ का खुदा, तू खुदा नहीं है, तू ऐसा नहीं है, तू वैसा नहीं है, वो उनसे बात करते थे। फिर वो जब चले जाते थे तो वो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम की जो हूबहू शक्ल थी मूसा अलैहि सलाम जैसी, उनकी दाढ़ी बना दी, उनके साथ लिबास बनाकर फिर एक मस्करे को वो लाकर वो बोलते हैं, मस्करे वो जो आए थे ना अभी मूसा अलैहि सलाम जो कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ, चल उसने कैसे किया तो उसकी एक्टिंग करके बता दी। जैसे कि बहुत लोग मिमिक्री करते हैं ना दोस्तों, आजकल अमिताभ बच्चन की, इसकी उसकी, वो बहुत सारे डुप्लीकेट वो बातें करते हैं, उनकी जैसे आवाज़ निकालते हैं, उनकी जैसे एक्टिंग करते हैं। तो उस तरह से वो मस्करे को लाया जाता था, वो मस्करा के वो उनकी एक्टिंग करता था, फ़िरौन तुम मुझ पे ईमान ला, वो ला, तो वो फ़िरौन बड़े कह के लेता था, बड़े कह के लेता था। जब वो मस्करा जब मरता है तो उसको अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दोस्तों उसको जगह फरमाई, जन्नत में उसको जगह दी, वो उस मस्करे को, वो ना वो कलमा पढ़ा, ना वो उसने वो किया, लेकिन हाँ, लेकिन एक मेरे नबी की तूने तूने मेरे नबी की कॉपी की, तूने मेरे नबी की वो कॉपी की सुन्नत रख कर, और हूबहू उनकी जैसे बात करता, उसको अदा पसंद आती है अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में जगह दी कि मेरे नबी की तो वो करता है, नकल करता है।
और मुझे अच्छा लगा वो। उस मस्करे को जन्नत की में जगह मिलती है दोस्तों। तो बताइए, तो ये दोस्तों अल्लाह की सुन्नत है दोस्तों। अल्लाह किसी को भी, ये आप याद रखें, अब उसमें ये मसला दोस्तों अलग होता है कि देखिए उनकी जन्नत दुनिया में है। अल्लाह ताला उनको दुनिया में हर चीज़ अता करता है, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो ऐश करते हैं, वो मरते हैं। आखिरत में दोस्तों फिर वो उसका आपको पता है, आखिरत में फिर वो उसको कुछ नहीं मिलती। जो नियामतें होती है अल्लाह की, वो दुनिया में उनको दे देता है अल्लाह ताला कि तुमने मेरी मेरे नबी की सुन्नत, मेरी सुन्नत को तुमने फॉलो करते हो, तो ये तुमको ये मेरी बरकत भी मिलती रहेगी दोस्तों। तो ये आज दोस्तों, ये सारी, ये बड़े-बड़े दानिश्वर दोस्तों, मैं आपको इज़राइल की जंग के बारे में इसीलिए बताया दोस्तों, इन्होंने उस चीज़ को फ़ॉलो करके दोस्तों आज वो इतनी मज़बूती से आज बैठे हैं। तो हिंदुस्तान में दोस्तों ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत कुछ है। हिंदुस्तान में बरकतें नहीं है दोस्तों। बरकत इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम सब काम उल्टे करते हैं दोस्तों। हमारे सब काम उल्टे हैं। हमारे सब काम उल्टे हैं। हम जा रहे हैं उल्टे रास्ते से, आ रहे हैं सीधे रास्ते से, उल्टे काम दोस्तों। अल्लाह की बरकतें कहाँ से आएँगी दोस्तों? अल्लाह की बरकतें कहाँ से आएँगी? आप कहोगे कि मुझे बाइक लेके जाना है पूना, तो मेरे को काम है, मैं जाऊँगा पूना, तो यहाँ से मैं पूना जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ दाएँ हाथ से, आ रहा हूँ बाएँ हाथ से। ऐसा तो आप नहीं करोगे, नहीं अब मुझे हुज़ूर की सुन्नत पे चलना है और मुझे अ, मैं तो जाऊँगा सीधे रास्ते, तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका दोस्तों। एक्सीडेंट उसका होना ही होना है। तो क्या करें? तो आप जाइए वैसे, आइए वैसे, लेकिन दोस्तों आप वो जो अल्लाह की जो बरकतें हैं, जो बरकतें, जो नियामतें, हम लोग उससे महरूम रह जाते हैं दोस्तों। जितनी हमको जितना हमको तिजारत में हम लोग जा रहे हैं, जो फ़ायदा होना चाहिए दोस्तों, हमको इतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना वो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं दोस्तों। वो आज दोस्तों ₹10 का एक लोहा होता है, उसको हम लोग मेल्टिंग करके, उसको पिघलाकर, मैं आपको टेक्निकली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, उसको पिघलाते हैं, उसको गोल करते हैं, उसमें कुछ मसाला भरते हैं, उसकी एक बंदूक की गोली बनाते हैं, एक कोई बंदूक बना देते हैं, उसको लोग दोस्तों हज़ारों रुपए में बेचते हैं। वो ₹10 की चीज़ उन लोग को 1000 गुना उनकी ज़्यादा उन लोग कीमत वसूल करते हैं। ₹1000 की, तो ये, और वो बिकती भी है चीज़। और मोबाइल है, किसी ने मुझसे कहा कि भाई इसका अगर मसाले को हम लोग जमा किया जाए तो ये ₹200 से भी कम कॉस्ट में पड़ता है। लेकिन आज मोबाइल बाज़ारों में 1000, 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे-ऐसे मोबाइल चलते हैं। उसको आप जमा करके लोहे की वज़न, उसको लोहा ही आप समझो, लोहा ही बनता है, वो लोहा है, कुछ उसमें दूसरे-दूसरे उसकी धात होती है, उसको आप देख लीजिए जमा करके, उसकी वो कीमत क्या है, उसके आप भंगार की कीमत क्या है दोस्तों, आप उसको वज़न कर लें, उसके आपको भंगार वाला ₹10 भी नहीं देगा उसके मोबाइल के, ये ₹10 की कीमत है। लेकिन जब वो चालू था तो उसकी कीमत हज़ारों में थी, बंद हो गया तो उसकी कीमत खाक हो गई। तो दोस्तों बरकतें वो लोग लूट रहे हैं, क्योंकि वो बरकत है, वो बरकत है, तो हम लोग बरकत से मालूम है। तो अल्लाह का कानून दोस्तों ये है कि जो भी अल्लाह को पसंद आता है कि हाँ ये, तो ये छुपे तौर पे भी कर रहा है दोस्तों, तो अल्लाह उसकी रहमत, तो उसके उसको वो बरसाता है दोस्तों। अल्लाह अनजस्टिस नहीं है दोस्तों। हम लोगों को लगता है कि अल्लाह ताला हम तेरी इतनी इबादत करते हैं, हम लोग तेरी इतनी ये करते हैं, हम पे दोस्तों ये, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये मोटर की क्या बात है दोस्तों, ये अगर आपको लेफ्ट से जाना है, सीधे हाथ से जाना है, ये दोस्तों कितनी बारीकियों से वो लोग दोस्तों बताते नहीं हैं। वो लोग ये नहीं कहते कि ये हम लोग ने इस्लाम से लिया है। कोई बता देता, बड़ी हिम्मत वाला आदमी, जिगर वाला, वो बता देता कि हमने इस्लाम से लिया है। लेकिन बहुत लोग दोस्तों इसको नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं कि ये सिर्फ़ हम लोग ही लूटेंगे, नहीं तो दुनिया लूट लूट लेंगे। अब पता नहीं फिर वो हमसे ज़्यादा वो मालदार बन जाते हैं, तो फिर हम लोग, मतलब दुनिया में दोस्तों प्रेस्टीज की जंग होती है कि नहीं, हम लोग ये दुनिया में, अमेरिका कहता है कि मैं ही सुपर पावर, मन में रहो, दूसरा कोई ना रहे, रशिया कहता है कि अभी मैं भी सुपर पावर, मेरे अलावा कोई ना हो, बहुत होगा तुम्हारा, फिर तीसरा आएगा वो। तो प्रेस्टीज की जंग होती है दोस्तों दुनिया में कि मेरे से बड़ा कोई ना हो, मुझसे ज़्यादा अमीर कोई ना हो, मैं सबसे, ये सब चलता है दोस्तों, ये आपको ये सब पता है, मैं वो नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों, मैं ये देखो, ये बात करते-करते 30 मिनट हो गए। तो दोस्तों तो अल्लाह ताला के कानून दोस्तों, वो ये लोग छुपाते हैं। ये लोग छुपाते हैं और वो लोग नहीं बताते हैं, क्योंकि वो बरकतें उनसे हट जाएँगी और कोई और लेते रहेगा, फिर वो बैलेंस खराब हो जाएगा। तो हर जगह दोस्तों अल्लाह ने, इसके पहले किसी ने भी दोस्तों, हज़ारों साल से इंसान बने, क्या ये पहले कानून थे? क्या किसी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी ने कहा कि सारे इंसान एक बराबर? मुझे आप बता दें, किसी ने कहा? मुझे बता दें, आप मुझे वेद बता दें, मुझे बाइबल बता दें, मुझे ओल्ड टेस्टमेंट बता दें, मुझे जितनी भी आप किताबें वो बता दें। उसमें कहीं लिखा हुआ है
کہ سارے انسان برابر، ہم ایک انسان. پہلے تو وہ بات وہاں تھی، وہ نبیوں کو رسولوں کو انکار کرنے والے زیادہ لوگ رہتے تھے. وہ پھر وہ انسانیت کی، انسان کی بات، انسان کی برابری، تقوی، یہ دوستوں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا جلدی اس زمانے میں. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پرانے زمانے میں. اور نہ انہوں نے اس پہ کبھی غور کیا. یہ جو چیزیں قانون کی چیزیں نہ انہوں نے کبھی غور کیا. یہ اسلام آنے کے بعد دوستوں، اسلام آنے کے بعد یہ ٹائم لگتا ہے. وہ سمجھتے دوستوں، ان کو سمجھتے ان کو 1000 سال لگ گئے فرانس والوں کو. پھر انہوں نے میگنا چارٹر بنایا کہ بھائی انسان کے لیے، انسانیت کے لیے. آج UN چارٹر میں یہ لکھا گیا ہے، تکلیف انسان، انسانیت، یہی ہے جو ہم کو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کی گئی چیزیں. تو دوستوں دنیا اس طرح سے کہتی ہے، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اسلام بڑا فاسٹ جا رہا ہے. اگر ہم لوگ نے اور چابی بھری تو یہ تو پتہ نہیں کتنا فاسٹ جائے گا. پھر وہ تھوڑا ٹیررسٹ بنا دو. دوستوں یہ ایسا ہوتا ہے، کوئی اس میں دوستوں نہیں ہے. دیکھیے آج سے 25 سال 30 40 سال پہلے یہ سکھ قوم پہ بھی یہی حالت سے گزری ہے. سکھ قوم آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. میرے ہندوستانی مسلمانوں کو میں کہتا ہوں، ہندوستانی بھائیوں سے میں کہتا ہوں، اور دوسرے بھی ہمارے جو سیکولر جو بھائی ہیں ان سے بھی میں کہتا ہوں، یہ آپ بھولیں نہیں. سکھوں پہ دوستوں ایسا تھا کہ میں خود اس کا گواہ ہوں کہ کوئی سکھ بیٹھا تھا تو اس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ خالصتانی تو نہیں ہے، اس کا کنیکشن خالصتان. سکھوں کو آتنکوادی، یہ ہم سے پہلے ان کے سروں پہ لیبل تھا. یہ ہم سے پہلے ان کے اوپر لیبل تھا. یہ آج لیبل دوستوں ہٹ گیا ہے. وہ سکھ قوم آج شان سے جی رہی ہے، ہر چیز میں دوستوں آگے ہیں سکھ قوم. لیبل یہ دوستوں لیبل چلتے ہیں. یہ دوستوں یہ ایک دن کا لیبل نہیں ہوتا، یہ کچھ سال تک لیبل چلتے ہیں. یہ 40 سال 50 سال، کس کے اور زیادہ، کس کے زیادہ. ابھی یہ سب تو مارے گئے ان کے. اب یہ ان کے چرچے دوستوں نہیں ہیں دنیا میں. یہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں جو ایسا کرتے تھے، یہ ISI ہے وغیرہ وغیرہ، یہ القاعدہ وغیرہ، ان کا تو نام و نشان نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اپنا ایجنڈا ہندوستان میں چلاتے ہیں. پھر وہ ہو گیا تو پھر کچھ اور ایجنڈا نکالو. کیونکہ دوستوں اسلام نہیں تھا. اسلام کو دوستوں کوئی نہیں روک سکتا. اسلام کی رفتار کو، اسلام کی مزاج کو، اسلام کے اس کو دوستوں کوئی نہیں روک سکتا. آج کا زمانہ پڑھا لکھا لوگوں کا زمانہ ہے، پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے، سننے سمجھنے کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دماغ میں بھرتی ہیں اور لوگ لاتے ہیں. اور اس میں دیکھو آج ہر گھر میں یہ موبائل ہے. اس میں آپ جو چاہے قرآن پڑھ سکتے ہو، کوئی جتنی بھی بائبل پڑھ سکتے ہو، حدیث پڑھ سکتے ہو، وید پڑھ سکتے ہو. آپ گیتا رامائن لوگ ان کی بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بھی پڑھتے ہیں. ہم کو ہر چیز اویلیبل ہے. پہلے ہم کو سمجھ نہیں پڑتی تھی، مسجدوں میں جاتے تھے، خطبے میں سنتے تھے، وہی ہمارے دماغ میں رہتی تھی چیزیں. لیکن آج یہ اللہ. تو دوستوں اس کا جب کچھ لوگ نہیں، میں سمجھتا ہوں دوستوں بہت لوگ آج جا کے وہ موبائل پہ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی بتاؤ اسلام میں یہ کیا آپ کو ایک سیکنڈ میں معلوم پڑ جائے گا. آپ کو لکھنا ہے کہ جمعہ آن اسلام، تو آپ کو پوری جمعہ کی اس میں ہسٹری مل جائیں گی. جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کیا مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دن کیا کریں. آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج کل مفتیوں کے پاس، مولانا کے پاس آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، وہ آپ کو مل جائیں گی پوری وہ. تو یہ جو دوستوں ہے نا، یہ آنے والے 50 60 سال میں آج جو ہم پر لیبل ہے یہ ہٹ تو لیبل جائے گا انشاءاللہ. وہ چیزیں، اسلام کی چیزیں دوستوں اور وہ بڑھتے جائیں گی. اسلام سے لوگ محبت کریں گے، اسلام کے لوگ قریب آئیں گے، اسلام کو لوگ اچھی طرح سے سمجھیں گے دوستوں. یہ میری پوری میں امید کرتا ہوں، اور مجھے یہ بہت امید ہے دوستوں اس کی. اور میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ لوگ اسلام کو سمجھیں اچھی طرح سے، کہ اس کے قانون، اس کے تقاضے انسانیت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں، انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے کتنے فائدے مند ہیں. اس کو گہرائی سے میرے بھائی، ہر کوئی بھی میرا بھائی اگر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو گہرائی سے اس کا مطالعہ کرے. تو اس سے میرا یقین ہے دوستوں اسلام سے اس سے پیار ہو جائے گا، اسلام سے، اور وہ اسلام سے قریب ہوگا. بھلے وہ اسلام نہ قبول کرے لیکن اسلام کے لیے اس کے دل میں محبت بڑھے گی دوستوں. وہ قدر کرے گا اسلام کی. تو دوستوں میں انشاءاللہ پھر آگے اس کو بڑھاؤں گا. ٹائم کے دیکھ کے میں بات کروں دوستوں. میں انشاءاللہ پھر اس کو آگے میں اور اس کے بارے میں بات کروں گا دوستوں. بہت ٹائم ہو گیا. اپنا خیال رکھیے، بہت بہت خیال رکھیے دوستوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.